yamunatiravanachari. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Gopi Jana Vallabha Girivaradhari. Gopi Jana Vallabha Girivaradhari. Yashodanandana Brajajanaranjana. Yashodanandana Brajajanaranjana. Yamunatiravanachari. Yamunatiravanachari. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Jayam Vishnupada Paramahamsa Parivrajagacharya Ashtodrishata Shri Srimad Bhagavatam Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Jayam Vishnupada Paramahamsa Parivrajagacharya Ashtodrishata Shri Srimad Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Goswami Maharaj Prabhupada Ki Jai. Grantaraj Srimad Bhagavatam Ki Jai. Samaveta Bhaktivinoda Ki Jai. Gaur Premanande Hari Hari Bol. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. We're reading from Srimad Bhagavatam, Canto 10, Chapter 5, text number 1 and 2. But first we'll read the introduction. Hare Krishna. இன்று நம்ம ஸ்ரீமத் பாகவதம் 10வது காண்டம் அத்தியாயம் 5 பார்க்க இருக்கோம். ஸ்லோகங்கள் 1ம் 2ம். ஸோ அத்தியாயம் துவங்குறனால அத்தியாயத்தினுடைய சுருக்கம் என்ன அப்படின்றத பார்க்கலாம். தமிழில் மட்டும் படிக்கிறேன். அத்தியாயம் 5. அத்தியாயத்தின் தலைப்பு நந்த மகாராஜனும் வசுதேவரும் சந்தித்தல். இந்த அத்தியாயத்தில் விவரிக்கப்படுவது போல் நந்த மகாராஜன் தம் குழந்தையின் பிறந்தநாள் விழாவை மிகவும் கோலாகலமாக நடத்தினார். பிறகு கப்பம் செலுத்த கம்சனிடம் சென்ற அவர் அதன் பிறகு தனது நெருங்கிய நண்பரான வசுதேவரை சந்தித்தார். கிருஷ்ணரின் பிறப்பையொட்டி விருந்தாவனம் முழுவதும் பெரும் ஆனந்தமயமாக விளங்கியது. அனைவரும் ஆனந்தத்தால் பூரிப்படைந்திருந்தனர். எனவே விரஜ மன்னரான நந்த மகாராஜன் தம் குழந்தையின் பிறப்புச் சடங்குகளை செய்ய விரும்பி அதை நிறைவேற்றினார். இப்பெரும் விழாவின் போது அங்கு கூடியிருந்த அனைவருக்கும் அவர்கள் விரும்பியதையெல்லாம் நந்த மகாராஜன் தானம் செய்தார். விழா முடிந்ததும் நந்த மகாராஜன் கோகுலத்தை பாதுகாக்கும் பொறுப்பை இடையர்களிடம் விட்டுவிட்டு கம்சனுக்கு கப்பம் கட்ட மதுராபுரிக்கு சென்றார். மதுராபுரியில் அவர் வசுதேவரை சந்தித்தார். நந்த மகாராஜனும் வசுதேவரும் சகோதரர்கள் ஆவர்.
கிருஷ்ணர் நந்த மகாராஜனை தம் தந்தையாக ஏற்றுக்கொண்டதை வசுதேவர் அறிந்திருந்ததால் நந்த மகாராஜனின் நல்ல திருஷ்டத்தை அவர் போற்றினார். தேவகியின் பல குழந்தைகள் கம்சனால் கொல்லப்பட்டதை எண்ணி வசுதேவர் தமது துயரத்தை வெளிப்படுத்தினார். இருப்பினும் விருந்தாவனத்தை பற்றிய அனைத்தையும் நந்த மகாராஜனிடமிருந்து கேள்விப்பட்டு மிகவும் திருப்தி அடைந்தார். குழந்தைகளை பறிகொடுத்த வசுதேவரிடம் அனைத்தும் விதிப்படி நடக்கின்றன என்றும் இதை அறிந்த ஒருவர் வருந்துவதில்லை என்றும் கூறி நந்த மகாராஜன் அவரை சமாதானப்படுத்தினார். பிறகு கோகுலத்தில் பல தொல்லைகள் ஏற்படக்கூடும் என்று எதிர்பார்த்த வசுதேவர் மதுராவில் காலம் தாழ்த்த வேண்டாம் என்றும் உடனடியாக விருந்தாவனத்திற்கு திரும்பும்படியும் நந்த மகாராஜனுக்கு அறிவுரை கூறினார். இவ்வாறாக வசுதேவரிடம் விடைபெற்று கொண்ட நந்த மகாராஜன் மற்ற இடையர்களுடன் தங்கள் மாட்டு வண்டிகளில் விருந்தாவனத்திற்கு திரும்பினர். Verses 1 and 2, so I'll just read the first verse. Shri Shuka Uvacha Nandastvatmaja Utpanne Jata Hlado Mahamanaha Ahuya Vipran Vedagnan Snata Shuchiralankritaha. Vachayatva Swastyayanam Jata Karmatmajasya Vai Karayam Asa Vidhivat Pitre Devarchanam Tatha Vachayatva Swastyayanam Jatakarmatmajasya vai Karayamasa vidhivat Pitradevarchanam tatha Vachayatva swastyayanam Jatakarmatmajasya vai Karayamasa vidhivat Pitradevarchanam tatha Vachayadva swastyayanam Jatakarmatmajasya vai Karayamasa vidhivat Pitradevarchanam tatha Vachayitva swastyayanam Jatakarmatmajasya vai Karayamasa vidhivat Pitradevarchanam tata Vachayitva swastyayanam So we'll read the purport in Tamil. Oh, translation I can read. Okay. Sri Shukadev Goswami said, Nanda Maharaj was naturally very magnanimous, and when Lord Sri Krishna appeared as his son, he was overwhelmed by jubilation. Therefore, after bathing and purifying himself and dressing himself properly,
He invited Brahmanas who knew how to recite Vedic mantras. After having these qualified Brahmanas recite auspicious Vedic hymns, he arranged to have the Vedic birth ceremony celebrated for his newborn child according to the rules and regulations, and he also arranged for the worship of the demigods and forefathers. மொழிபெயர்ப்பு பொருளுரை வழங்கியவர் அகில உலக கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தின் ஸ்தாபகாச்சாரியர் தெய்வ திரு ஆசா பக்தி வேதாந்த சுவாமி ஸ்ரீல பிரபுபாதர். மொழிபெயர்ப்பு: சுகதேவ கோஸ்வாமி கூறினார், நந்த மகாராஜன் இயல்பாகவே மிகவும் தயால குணமுடையவராக இருந்தார். பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் தமது மகனாக தோன்றிய பொழுது அவர் ஆனந்தத்தில் மூழ்கி போனார். எனவே குளித்து தம்மை தூய்மை செய்து கொண்டு நன்கு உடுத்தி கொண்ட பின் வேத மந்திரங்களை ஓதத் தெரிந்த பிராமணர்களை அழைத்து அவற்றை ஓத செய்தார். பின் வேத விதிமுறைகளுக்கேற்ப தமது புத்திலம் குழந்தைக்கு வேத முறைப்படி பிறந்த நாள் விழாவை கொண்டாடுவதற்கான ஏற்பாடுகளை செய்தார். தேவர்கள் மற்றும் பித்ருக்களின் வழிபாட்டிற்குரிய ஏற்பாடுகளையும் அவர் செய்தார். பொருளுரை: ஸ்ரீல விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி டாக்கூர் நந்தஸ்து எனும் சொற்களின் முக்கியத்துவத்தை பின்வருமாறு விளக்கியுள்ளார். தூ எனும் சொல் வாக்கியத்தை முடிப்பதற்காக உபயோகிக்கப்படவில்லை. ஏனெனில் தூ இல்லாமலேயே வாக்கியம் முற்று பெறுகிறது. எனவே தூ எனும் சொல் வேறொரு நோக்கத்திற்காக உபயோகிக்கப்பட்டுள்ளது. கிருஷ்ணர் தேவகியின் மகனாக தோன்றிய போதிலும் தேவகியும் வசுதேவரும் பிறந்த நாள் விழாவை ஜாத கர்ம அனுபவிக்கவில்லை. மாறாக இச்சடங்கு நந்த மகாராஜனால் அனுபவிக்கப்பட்டது. நந்தஸ்வாத்மஜ உத்பன்னே ஜாதஹ்லாதோ மகாமனஹ. வசுதேவர் நந்த மகாராஜனை சந்தித்த பொழுது, உங்கள் மகன் கிருஷ்ணன் உண்மையில் என் மகன் ஆவான், நீங்கள் வேறொரு ஆன்மீகமான முறையில் அவனது தந்தையாக இருக்கிறீர்கள் என்பதை அவரால் வெளிப்படுத்த இயலவில்லை. கம்சனிடம் கொண்ட அச்சத்தினால் கிருஷ்ணரது பிறந்தநாள் விழாவை வசுதேவரால் கொண்டாட முடியவில்லை. ஆனால் நந்த மகாராஜன் இச்சந்தர்ப்பத்தை நன்கு பயன்படுத்தி கொண்டார். குழந்தையையும் நச்சுக்கொடியையும் இணைக்கும் கொப்புள் கொடி துண்டிக்கப்பட்டதும் ஜாதகர்ம சடங்குகளை செய்யலாம். ஆனால் கிருஷ்ண வசுதேவரால் நந்த மகாராஜரின் வீட்டிற்கு தூக்கிச் செல்லப்பட்டதால் இது நடப்பதற்கு வாய்ப்பில்லாது போயிற்று. இது தொடர்பாக ஸ்ரீ விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி டாக்கூர் பல சாஸ்திர ஆதாரங்களை கொண்டு கிருஷ்ணர் உண்மையில் யோகமாயை பிறப்பதற்கு முன் யசோதையின் மகனாக பிறந்தார் என்பதை நிரூபிக்க விரும்புகிறார். இதனால்தான் யோகமாயை பகவானின் தங்கை என்று விவரிக்கப்படுகிறார். கொப்புள் கொடி துண்டிக்கப்படுவது பற்றி சந்தேகங்கள் எழக்கூடும் என்றாலும் இது செய்யப்படாமலேயே இருந்திருக்க கூடும் என்பதற்கும் வாய்ப்புண்டு என்றாலும் பரமபுருஷர் தோன்றும் பொழுது இத்தகைய சம்பவங்கள் உண்மையான வகையாக கருதப்படுகின்றன. பிரம்மாவின் நாசி துவாரத்திலிருந்து கிருஷ்ணர் வராகதேவராக தோன்றினார். எனவே பிரம்மா வராகதேவரின் தந்தை என விவரிக்கப்படுகிறார். காரையாம் ஆச விதிவத் எனும் சொற்கள் குறிப்பிடத்தக்கவையாகும். நந்த மகாராஜன் மகன் பிறந்த ஆனந்த பரவசத்தில் தம்மையே மறந்துவிட்டதால் கொப்புள் கொடி துண்டிக்கப்பட்டதா இல்லையா என்பதை கூட அவர் கவனிக்கவில்லை. இவ்வாறாக அவர் சடங்கை மிகச் சிறப்பாக நிறைவேற்றினார். சில அதிகாரிகளின் கருத்துப்படி கிருஷ்ணர் உண்மையில் யசோதையின் மகனாக பிறந்தவர் ஆவார். எப்படி இருந்தாலும் பௌதிக விஷயங்களை கருத்தில் கொள்ளாமல் கிருஷ்ணரின் பிறந்த நாள் விழாவை நந்த மகாராஜன் கொண்டாடியது சரிதான் என்பதை நாம் ஏற்றுக்கொள்ளலாம். எனவே இச்சடங்கு எல்லா இடங்களிலும் நந்தோத்சவம் என்று பிரபலமாகி உள்ளது. Namo Om Vishnupadaya Krishna Pristhaya Bhutale Srimati Bhakti Vikasa Swami Niti Namine. Namo Om Vishnupadaya Krishna Pristhaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Niti Namine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pujayine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshadarine. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So here we're hearing a description of Nandotsava. இங்க நம்ம நந்தோத்சவம் பத்தின வர்ணனை கேட்டுட்டு இருக்கோம். Nanda Maharaj is celebrating the birth of his son Krishna. நந்த மகாராஜர் அவருடைய மகன் கிருஷ்ணரின் பிறந்த நாளை கொண்டாடிட்டு இருக்கார். Which is an interesting turn of events because we just spent a good amount of time hearing about how Krishna is the son of Devaki and Vasudeva. இது ஒரு ஆச்சரியமான ஒரு விஷயம். ஏன் அப்படின்னா இதற்கு முன்னாடி நிறைய ஸ்லோகங்கள்ல நம்ம பார்த்தோம் கிருஷ்ணர் வசுதேவர் தேவகியினுடைய மகன் அப்படின்னு சொல்லி.
So which is it? ஸோ அப்போ என்ன இது? Actually, it's neither. Neither of them are Krishna's parents. உண்மையிலே சொல்லணும்னா ரெண்டுமே கிடையாது In one sense. ஒரு விதத்தில். Because who can be Krishna's mother? Who can be Krishna's father? Krishna's God. Krishna says, Pitaham, what is it? Pitaham asya jagato. He says, I'm the father of everyone. And he says, Mata dhata pitamaha. He says, I'm the, not only am I the father of everyone, but I'm also the mother of everybody. And the sustainer, and I'm also the grandfather of everybody. ஏன் அப்படின்னா இப்போ நம்ம இப்படி சொன்னோம்னா கிருஷ்ணர் பகவானுக்கு எப்படி தாய் தந்தை இருக்க முடியும்? அது மட்டும் இல்லாமல் கிருஷ்ணர் கீதையில் சொல்றாரு, பிதாகம் அஸ்ய ஜகதா, மொத்த உலகத்திற்கும் நானே தந்தைன்னு சொல்றார். தந்தைன்னு சொல்றது மட்டும் இல்லாமல் மாதா தாத்தா பிதாமகன்றாரு. அதாவது நான் தான் தாயுமே கூட, இந்த மொத்த உலகத்தையும் பாதுகாக்கிறவன், மேலும் எல்லாருடைய தாத்தா கூட நான் தான் அப்படிங்கிறார். So for he from whom everything comes, including Devaki and Vasudeva, including Yashoda and Nanda, who can be his father? Who can be his mother? அவரிடத்துல இருந்து தான் எல்லாருமே வராங்கன்ற போது தேவகி வசுதேவரும் சரி, நந்த மகாராஜர் யசோதாவும் சரி, அவங்களும் அவரிடத்துல இருந்து வந்தவங்க தான். பின்னர் எப்படி அவருக்கு யாராவது ஒருத்தவங்க தந்தையாவோ தாயாவோ இருக்க முடியும்? But for lila, for the sake of his pastimes, Krishna accepts Devaki as his real mother, and he also accepts Yashodamai as his real mother. லீலைகளுக்காக பகவான் தேவகியும் தன்னுடைய தாயா எடுத்துக்கிறார், யசோதாமையாவும் தன்னுடைய தாயா ஏத்துக்கிறார். So who's his real mother? We tend to think in terms of whose womb did he come from? இப்போ உடனே இவருக்கு யாருங்க உண்மையான தாயா இருக்க முடியும் அப்படின்னா நம்ம என்ன யோசிப்போம்? யாருடைய கர்ப்பத்துல இருந்து அவர் பிறந்திருப்பார் அப்படின்னு உடனே நம்ம யோசிப்போம். In general, this is the criteria for determining whose mother somebody is. பொதுவா இதுதான் நம்ம பார்க்கக்கூடிய விஷயம். ஒருத்தனுடைய தாய் யாருன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா யாருடைய கர்ப்பத்துல இருந்து ஒருத்தவங்க பிறந்தாங்களோ அவங்க தான் அவங்களுடைய தாய் அப்படின்னு. Just like here, the question is being raised in the purport, was his umbilical cord cut or not? இப்போ இங்க இந்த பொருளுரையில் நம்ம படிச்சோம், அங்க ஒரு கேள்வி எழப்படுது. அதாவது கிருஷ்ணருடைய தொப்புள் கொடி துண்டிக்கப்பட்டதா இல்லையா அப்படின்னு. But it doesn't matter. It doesn't matter whether his umbilical cord was cut, even if it was cut or if it wasn't cut by Nanda or by Vasudeva, whoever it was, both of them, both sets of parents are his real parents. இப்போ அந்த தொப்புள் கொடி இருந்ததா இல்லையா, துண்டிக்கப்படலையா, துண்டிக்கப்பட்டிருந்தா வசுதேவராலையா இல்லை நந்த மகாராஜராலையா, இந்த கேள்விகள் எதுக்குமே அவசியமே கிடையாது. ஏன்னா ரெண்டு பேருமே கிருஷ்ணருடைய பெற்றோர்கள் தான். Their love is real. அவங்களுடைய அன்பு உண்மையானது. Devaki, her love for Krishna as his mother is real. தேவகிக்கு கிருஷ்ணரின் மீது தாயா இருக்கக்கூடிய பாசம் அப்படின்றது உண்மையானது. And similarly with Yashoda, her love for Krishna is real. யசோதாமையிடத்திலும் அதேதான். யசோதாமாவும் கிருஷ்ணர் மீது கொண்டிருக்கக்கூடிய அன்பு உண்மையானது. And if you go by this measure, then actually Krishna has so many mothers, not just Devaki and Yashoda. இந்த விதத்துல நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா தேவகி யசோதா மட்டும் இல்லாம கிருஷ்ணருக்கு எத்தனையோ தாய்மார்கள் இருக்கிறாங்க. So many different incarnations, all of them had mothers. பகவான் ஏகப்பட்ட அவதாரங்களா வரார், அந்த ஒரு அவதாரங்களுக்கும் தாய் இருக்காங்க. But even in Vrindavan, Krishna had so many mothers. ஏன் விருந்தாவனத்திலே எடுத்துக்கலாம், கிருஷ்ணருக்கு ஏகப்பட்ட தாய்மார்கள் இருக்காங்க. All of the elder gopis became Krishna's mother. He allowed them to have that relationship with him. விருந்தாவனத்துல இருந்த எல்லா முதிர்ந்த கோபியர்கள், வயதுல மூத்த கோபியர்கள், அவங்க எல்லாருமே பாத்தீங்க அப்படின்னா கிருஷ்ணர் தன்னுடைய மகனா வேணும்னு விரும்பினாங்க. கிருஷ்ணரும் அதே அன்பு அவங்க கிட்ட காட்டினார். In the Brahma Vimohana lila, when Lord Brahma he stole all of the cowherd boys and the calves, Krishna expanded himself as more cowherd boys and more calves, just so that all of the residents of Vrindavan could feel that that parental relationship with Krishna himself. நமக்கு தெரியும் பிரம்ம விமோகன லீலை ஏற்பட்ட பொழுது கிருஷ்ணரே எல்லா கோபர்களாவும் சரி எல்லா பசுக்களாவும் கிருஷ்ணரே விஸ்தாரம் அடைந்தார். ஏன் அப்படின்னா அதன் மூலியமா அந்த ஒரு கோபியர்களும் கிருஷ்ணரை தன்னுடைய மகனா வேணும் அன்பு காட்டணும்னு நினைச்சப்ப அந்த அன்பிற்கு பரிவுபகாரம் பண்றதுக்கு. So this is a real relationship. Real relationship means on the spiritual platform. இது எல்லாமே உண்மையான உறவு முறைகள். உண்மையான உறவு முறைகள் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோம்னா ஆன்மீக தளத்துல இருக்கக்கூடிய உறவு முறைன்னு அர்த்தம். The devotee gives himself fully to Krishna and Krishna reciprocates like that. பக்தன் தன்னை முழுமையாக கிருஷ்ணரிடத்துல கொடுக்கறான், கிருஷ்ணரும் அதற்கு ஏற்றார் போல பரிவுபகாரம் பண்றார். And so all the relationships in this world, mother father relationships, parental relationships, any kind of relationships, actually those relationships aren't real.
உண்மையிலேயே சொல்லணும்னா இந்த பௌதிக உலகத்துல ஒருத்தனுக்கு இருக்கக்கூடிய உறவு முறைகள், ஒருத்தனுக்கு வந்து தாயா ஒருத்தங்க உறவு முறையில இருக்கலாம், தந்தையா ஒருத்தங்க உறவு முறையில இருக்கலாம். அந்த உறவு முறைகள் தான் உண்மையிலேயே சொல்லணும்னா உண்மையான உறவு முறை கிடையாது. Some externals may be there. For instance, a child may come from the womb of a mother, and in that way you could say it's a mother and son relationship or mother-child relationship. நீங்க சொல்லலாம், இல்லைங்க இவங்க கர்ப்பத்துல இருந்து தான் அந்த குழந்தை வந்தது, அதனால அந்த குழந்தைக்கு இவங்க தான் தாய், அந்த தாய்க்கு இவங்க தான் குழந்தை மகன், அந்த மாதிரி நீங்க சொல்லலாம். But the substance is lacking. ஆனா அங்க உண்மையான விஷயம் அங்க வந்து இல்லாம போகுது. And that substance is anyabhilashita shunyam. என்னது அங்க உண்மையான விஷயம் அப்படின்னா என்ன விதமான எதிர்பார்ப்பும் இல்லாம இருக்கிறது. Anyabhilashita shunyam means there's no other desire, there's no selfish desire, and it's an eternal relationship. எந்த விதமான ஆசையும் கிடையாது, எந்த விதமான சுயநலமும் கிடையாது, நித்தியமான உறவுமுறை அப்படிங்கிறது இங்க இல்ல. So for Krishna, in Krishna's case, whether he came from the womb of Devaki or whether he came from the womb of Yashoda, it doesn't matter. ஆனா கிருஷ்ணனுடைய விஷயத்தை நம்ம பார்க்கலாம், அவர் யசோதாமாவுடைய வயிற்றுல இருந்து தோன்றினாரா இல்ல வந்து தேவகியினுடைய வயிற்றுல இருந்து தோன்றினாரா, இது நமக்கு அவசியமே இல்லை. ஏன் அப்படின்னா because the substances or the spiritual substance which makes it a real relationship is there. ஏன்னா உண்மையான உறவு முறைக்கு எது மூலமா எது காரணமா இருக்க முடியுமோ அந்த ஆன்மீக வஸ்து, அந்த விஷயம் இந்த ஒரு ரெண்டு உறவு முறைகள்லயும் இருந்தது. So this is why Shastra has to be understood through the acharyas. அதனாலதான் சாஸ்திரம் ஆச்சாரியர்கள் மூலமா புரிந்து கொள்ளப்படணும். So here in Srila Prabhupada's purport, he's giving the commentary of Srila Vishwanath Chakravarti Thakur. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் இங்க அவருடைய பொருளுரையில ஸ்ரீல விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி டாக்கூரனுடைய வியாக்கியானத்தை கொடுக்கிறார். And his commentary is coming from the spiritual platform. அவருடைய வியாக்கியானமானது ஆன்மீக தளத்திலிருந்து வரக்கூடியது. Especially in the 10th canto of the Srimad Bhagavatam, if you read in some of the purports, Prabhupada and Prabhupada's disciples after Prabhupada left quote Vishwanath Chakravarti Thakur extensively. நீங்க பார்க்கலாம், இந்த 10வது காண்டத்துல பிரபுபாதரும் சரி, பிரபுபாதர் இந்த உலகத்தை விட்டு போனதுக்கு பிறகு இந்த 10வது காண்டத்தை தொடர்ந்த அவருடைய சீடர்களும் சரி, பொருளுரைகள்ல அடிக்கடி ஏகப்பட்ட இடங்கள்ல நிறைய தடவை ஸ்ரீல விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி டாக்கூரனுடைய மேற்கோள்களை அவங்க வந்து காட்டியிருக்கிறத பார்க்கலாம். And he's expanding so much on the pastimes that are going on in the Bhagavatam. ஸோ அவர் இந்த பாகவதத்துல நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய லீலைகளை பத்தி ரொம்ப பெரிய விதத்துல விளக்குறாரு. For instance, he one theme in his commentaries is that he narrates all these conversations which are happening between the devotees, for instance, Krishna and the gopis, which aren't there in the Bhagavatam. நம்ம பார்க்கலாம், நிறைய தடவை அவருடைய வியாக்கியானங்கள்ல நம்ம இந்த பாகவதத்துல இல்லாத விஷயங்கள் கூட, அதாவது பக்தர்களுக்கு இடையே நடக்கக்கூடிய உரையாடலா இருக்கட்டும், கிருஷ்ணருக்கும் கோபியர்களுக்கும் இடையே நடக்கக்கூடிய உரையாடலா இருக்கட்டும், அந்த உரையாடல்களை பத்திலாம் அவர் வந்து சொல்றதை பார்க்கிறோம். Because he's seeing these things happening. It's not just something that came up in his mind. He's actually seeing these pastimes unfold. எப்படி முடிந்தது அவரால் அப்படின்னா, அவர் இது ஏதோ மனசுல யோசிச்சு அப்படியே அவர் வந்து சொல்ற விஷயம் கிடையாது. இது அவர் கண் கூட பார்க்கிறார். அவர் கண் முன்னவே இங்க என்ன நடந்துட்டு இருக்குன்ற விஷயத்தை அவர் நேரடியா பார்க்கிறார். When Vishwanath Chakravarti Thakur is reading the Bhagavatam, he doesn't just see what the Bhagavatam is narrating. He sees the whole situation. The whole thing is in his mind. ஸ்ரீல விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி டாக்கூர் இப்ப இந்த பாகவதத்தை படிக்கும்போது வெறுமனே அவர் மேலோட்டமா படிக்கிறது மட்டும் கிடையாது, இங்க இருக்கிறது அவர் வந்து கண் கூட பார்க்கிறார். Krishna is giving him that vision. கிருஷ்ணர் அவருக்கு அந்த பார்வையை கொடுக்கிறார். And so Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he would often talk about the Agya Rudhi and the Vidya Rudhi. Means the interpretation or the understanding by those who are ignorant and those who have knowledge. அக்ஞா ருதி விக்ஞா ருதி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூரர் ரெண்டு விஷயத்த சொல்றார். ஒன்று என்ன அப்படின்னா, ஞானம் இல்லாத ஒருத்தன் ஒரு விஷயத்துக்கான வியாக்கியானம் இல்லை அர்த்தங்களை கொடுக்கறதும், இன்னொன்று வந்து ஒரு விஷயத்த பார்த்தோன்னா ஞானம் இருக்கு, ஒருத்தன் தெரிஞ்சிருக்கான், அவன் விளக்கம் கொடுக்கறதையும். So people, they have so many crazy nonsense ideas because they try to approach Shastra through their own blind materialistic conceptions. மக்களுக்கு நிறைய அபத்தமான எண்ணங்கள் இருக்கனால அவங்க என்ன பண்றாங்க, சாஸ்திரத்தை அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கக்கூடிய பௌதிக ரீதியான மனதை கொண்டு, புத்திசாலித்தனத்தை கொண்டு புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்றாங்க. For instance, people think that Krishna was killed. உதாரணத்துக்கு மக்கள் நினைக்கிறாங்க கிருஷ்ணர் கொல்லப்பட்டார். They think that he was killed because of some sinful reaction. அவருக்கு பாவ விளைவுகள் இருந்துச்சு, அதனால கொல்லப்பட்டார். Both things are nonsense. ரெண்டுமே அபத்தமானது.
that Krishna was killed is nonsense because Krishna's Bhagavan. He doesn't die. He's not subject to the laws of material nature. கிருஷ்ணர் கொல்லப்பட்டார் அப்படின்னு நினைக்கிறதும் அபத்தமானது. ஏன்னா கிருஷ்ணர் பகவான் இருக்கக்கூடியவர், இந்த பௌதிக இயற்கை சட்டங்களுக்கு உட்பட்டவர் கிடையாது. And despite the Bhagavatam even describing how Krishna went back to the spiritual world and all the demigods were accompanying him and singing his glory, still they think that Krishna was just some mortal. பாகவதத்துல ரொம்ப தெளிவா வர்ணனை கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. கிருஷ்ணர் இங்கிருந்து அவருடைய ஆன்மீக உலகத்துக்கு திரும்பி சென்றார். செல்லும் பொழுது ஏன் தேவர்கள் கூட அவர் போற்றி புகழ்ந்தாங்க அப்படின்னு. ஆனா அந்த மக்களுக்கு இங்க இருந்தா கூட அவங்க நேரடியா இருந்தாலும் அதை அவங்க புரிஞ்சுக்கிறது இல்லை. And that Krishna is subject to sinful reactions or karma is also nonsense. Krishna is he's the ruler of karma. He's the creator of karma. கிருஷ்ணர் கர்ம வினைகளுக்கு உட்பட்டு பாவ விளைவுகள்னால அவர் இறந்து போனார்னு சொல்றாங்க. அதுவும் அபத்தமானது. ஏன்னா கிருஷ்ணர் தான் எல்லா கர்ம வினைகளையும் அவர் தான் கட்டுப்படுத்துறாரு. Why would he subject himself to such a thing? அப்புறம் ஏன் அவர் அந்த விஷயத்துக்கு அவரையே அவர் உட்படுத்திக்கணும். And also another thing is, even mortal men, if somebody gets shot in the foot by an arrow, that's not a fatal injury. How can somebody die from such a thing? ஒரு சாதாரண நபர் கூட, அதாவது மரணம் அடையக்கூடிய நபர், நம்மளை போன்ற சாதாரண மனிதன் ஒருத்தருமே கூட காலில் வெறுமன அம்பு ஏறிச்சுன்னா யாராவது இறந்து போவாங்களா என்ன? So the acharyas, they see the inner meaning of all these things. They have knowledge, and so therefore they see, and beyond just knowledge, they have realization of that knowledge. So they see the inner meaning of all these things in Shastra. ஆச்சாரியர்களாக இருக்கக்கூடியவங்க இந்த மாதிரி விஷயங்களை பார்க்கும்போது தெளிவாக பார்க்குறாங்க. ஏன் அப்படின்னா சாஸ்திர ஞானம் இருக்கு. சாஸ்திர ஞானம்ன்றது மட்டும் இல்லாமல் அவங்க இந்த விஷயத்தெல்லாம் உணர்ந்துருக்காங்க. Like here Vishwanath Chakravarti Thakur is explaining the meaning of the word tu. உதாரணத்துக்கு இங்க ஸ்ரீல விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி தாக்கூர் தூ அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகத்தில் கொடுக்கப்பட்டிருக்க வார்த்தையை பற்றின விளக்கத்தை கொடுக்கிறார். How can we possibly understand the meaning of the word tu in this way that Vishwanath Chakravarti Thakur is explaining? ஸ்ரீல விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி தாக்கூர் சொல்லக்கூடிய இந்த விதத்துல நம்மளால வெறுமனே இந்த தூ அப்படின்ற வார்த்தையை எப்படி புரிஞ்சிருக்க முடியும்? In Sanskrit, sometimes words like tu and cha are added to fill the meter. சில சமயத்தில் நீங்கள் பார்க்கலாம், சமஸ்கிருதத்தில் தூ அப்படின்ற இந்த வார்த்தையாக இருக்கட்டும், இல்லை ச அப்படின்ற வார்த்தையாக இருக்கட்டும், அந்த ராகத்தை பூர்த்தி பண்ணுறதுக்காக, அந்த வாக்கியத்தை முடிக்கிறதுக்காக சில இடங்களில் பயன்படுத்தப்படும். But in this case, it doesn't add anything. It doesn't add any length to the line in the verse. ஆனால் இந்த ஸ்லோகத்தை நம்ம பார்க்கலாம், அந்த தூ அப்படின்ற விஷயம் வார்த்தை இந்த எந்த விஷயத்தையும் பண்ணுறது இல்லைன்னு. Because it combines with the word atmaja. It becomes tvatmaja. ஏன்னா இங்க ஆத்மஜன்ற வார்த்தையோட சேர்ந்து இருக்கு. படிக்கும்போது துவாத்மஜன்னு சேர்ந்து போயிடுது. So then what's the purpose? அப்புறம் அதனுடைய காரணம் என்ன, அர்த்தம் என்ன, எதுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு, நோக்கம் என்ன? Vishwanath Chakravarti Thakur is explaining that word too is included to emphasize that actually it was Nanda Maharaj and not Vasudev who was enjoying the birth ceremony of Krishna. தூ அப்படின்ற வார்த்தை எதுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா, இங்க கிருஷ்ணனுடைய பிறந்த நாள் கொண்டாட்டத்தை வசுதேவரால பண்ண முடியல, ஆனா அதற்கு மாறா நந்த மகாராஜர் இங்க அதை பண்ணிட்டு இருக்கார் அப்படின்றத குறிக்கிறதுக்கு. And in this sense, Nanda Maharaj and Yashoda Mai can be said actually to be the real parents of Krishna. அதனால இந்த விதத்துல நம்ம சொல்லலாம், நந்த மகாராஜரும் யசோதாமாவும் தான் கிருஷ்ணனுடைய உண்மையான தாய் தந்தையர் அப்படின்னு. Because Vasudeva and Devaki, they have some mixture of awe and reverence. They know that Krishna is the supreme Lord. ஏன்னா வசுதேவர் தேவகிக்கு கிருஷ்ணர் மீது ஒரு மரியாதை கலந்த அன்பு மதிப்பு இருக்கு. ஏன் அப்படின்னா அவங்களுக்கு தெரியும் கிருஷ்ணர் பரமபுருஷ பகவான் அப்படின்னு. After Krishna killed Kamsa, he approached Vasudeva and Devaki, and they were feeling very reverential. எப்போ கிருஷ்ணர் கம்சனை வதம் பண்ணிட்டு பிறகு வசுதேவர் தேவகி அணுகுனாரோ அப்போ அவங்க இருவருமே கை கூப்பி கிருஷ்ணர் இடத்துல மரியாதையோட அவங்க நடந்துக்கிறாங்க. And so in order to relish that parental relationship, Krishna had to cover that. கிருஷ்ணர் எப்போ ஒருத்தவங்க கிட்ட தாய் தந்தை உறவு முறையில் அன்பு பரிமாற்றத்தில் ஈடுபடணும்னு நினைக்கிறாரோ, இப்போ இவங்க கிட்ட அப்படி பண்ணணும்னு நினைக்கும் பொழுது இந்த எண்ணத்தை அவர் மூட வேண்டியது இருக்கு, மறைக்க வேண்டியது இருக்கு. Because this Shanta rasa and this Vatsalya rasa, they don't mix so well. They're a little bit contradictory. ஏனா சாந்த ரசமும் வாத்சல்ய ரசமும் ஒன்று சேர்ந்து போகாது. It's difficult to think of somebody as your son and relish that parental relationship if you know that they're so far above you. நீங்க ஒருத்தர் இடத்துல இவர் என்னுடைய மகன் தான், என்னுடைய குழந்தை தான் அப்படின்ற விதத்துல நீங்க அன்பு பரிமாற்றத்துல ஈடுபடணும்னு ஆசைப்படும் பொழுது அவருடைய ஏதாவது ரொம்ப உயர்ந்த நிலை பத்தின ஞானம் இருந்ததுன்னா அப்போ இது கஷ்டம். But Nanda Maharaj and Yashoda Mai, they never had anything like this. ஆனா நந்த மகாராஜருக்கும் யசோதாமாக்கும் இந்த மாதிரி எந்த விஷயமே இல்ல. Even despite
that there was so much evidence that Krishna was God. கிருஷ்ணர் தான் பகவான் அப்படின்றதுக்கு ஆதாரம் எக்கச்சக்கமா இருந்த போதிலும் அவங்க வந்து அப்படி யோசிக்கவே இல்லை. For instance, Krishna, he's sitting on Yashoda Mai's lap and he's been accused of eating dirt. முதல்ல பார்க்கலாம், யசோதாமனுடைய மடியின் மீது கிருஷ்ணர் வந்து அமர்ந்திருக்கார். அப்போ வந்து அவர் வந்து மண்ணை சாப்பிட்டார்னு சொல்லி புகார் வருது. And so Yashoda Mai is saying, open your mouth. யசோதாமா உடனே சொல்றாங்க, உன்னுடைய வாயை தர. And so then he opens his mouth and Yashoda Mai, she doesn't see just dirt. She sees all of the dirt in all of the universes, including all of the dirt in Gokul. யசோதாமா வாயை திறந்து பார்த்தோன்னே மண்ணு தெரியல. எப்படிப்பட்ட மண்ணு தெரியல, என்ன தெரிஞ்சது அப்படின்னா மொத்த பிரபஞ்சத்திலையும் இருக்கிற மண்ணும் கிருஷ்ணனுடைய வாயில தெரிஞ்சது. எல்லா லோகத்துல இருக்கிற மண்ணும் கிருஷ்ணனுடைய வாயில தெரிஞ்சது. அவங்க உட்கார்ந்து இருக்கிற பிருந்தாவனத்துல இருக்க மொத்த கோகுலத்துல இருக்கிற மொத்த மண்ணும் அவர் வாயிலையும் தெரிஞ்சது. And not just dirt, but everything else too. அந்த வெறும் மண்ணு மட்டும் இல்லாம மீதி விஷயங்களும் தெரிஞ்சது. And she saw herself sitting there with Krishna. அவங்க கிருஷ்ணரோட உட்கார்ந்து இருக்கிறதையும் வாய்க்குள்ள பார்த்தாங்க. And so she got some idea. She was thinking, what's going on here? You know, this must be some powerful personality. This, you know, and I'm thinking that he's my son, and I'm treating him like my son, and I'm chastising him. You know, what's going on here? அப்போ உடனே அவங்க யோசிக்கிறாங்க, என்னது இது, நிச்சயமா இது யாராவது ஒரு சக்தி வாய்ந்த நபரா தான் இருக்கணும். நான் என் பையன் மாதிரி பார்த்துட்டு இருக்கேன், நான் திட்டுறேனே, இவனை வந்து அதட்டுறேனே, ஆனா இது வந்து உண்மையிலேயே ஏதோ ஒரு சக்தி வாய்ந்த நபரா இருக்கணும் போலயே. And so Krishna thought, uh-oh, and then he covered her with Yogamaya. கிருஷ்ணர் உடனே பார்க்கறாரு, ஓ இது சரியில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே யோகமாயா சக்தியை கொண்டு அந்த எண்ணத்தை மறைச்சிடுறாரு. And so he wanted milk. இப்போ உடனே அவர் தாய் பால் எதிர்பார்க்கிறார். And so Yashoda Mai thought, okay, maybe he's God, but anyway he needs milk. உடனே யசோதாமா நினைக்கிறாங்க, சரி யாரோ பெரிய நபரா கடவுளா இருந்தாலும் சரி உடனே அவருக்கு பால் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. So this is the pure loving relationship, that it doesn't matter if Krishna's God or not. It doesn't matter whether he's God or whether he's some deva or whatever. He's my son and I love him. தூய அன்புன்ற உறவு முறையில இதுதான் விஷயம். அவர் வந்து கடவுளா இருக்கணும், இல்ல கடவுளா இருக்காரா இல்லையா யாரு எந்த பொருட்டும் கிடையாது. அவர் என்னுடைய மகன், அந்த தூய அன்பு மட்டும்தான் இருக்காங்க. So there was a similar instance with Jagannath Mishra, the father of Sri Chaitanya Mahaprabhu. அதே போலவே நம்ம இன்னொரு சம்பவம் ஜெகநாத் மிஸ்ரா அவருடைய வாழ்க்கையில பார்க்கிறோம். ஜெகநாத் மிஸ்ரா அப்படின்றவர் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுனுடைய தந்தை. Just like Vasudeva and Devaki, Chaitanya Mahaprabhu's many of his first children, they died very young. ஜெகநாத் மிஸ்ரா. ஸோ எப்படி நம்ம இங்கே பார்க்குறோமோ வசுதேவர் தேவகியினுடைய முதல் குழந்தைகள்லாம் கொல்லப்பட்டாங்களோ அது போலவே ஜெகநாத் மிஸ்ராவனுடைய குழந்தைகள் ஆரம்பத்தில் கொல்லப்படுறாங்க. And then one of his sons after that, Vishwarup, he lived and he got educated and eventually he took sannyas. அப்புறம் அதற்கு பிறகு தோன்றின ஒரு மகன் விஸ்வரூபா, அவர் வந்து நிறைய வருஷம் இருந்தாலும் அவர் வந்து சன்னியாசம் எடுத்துட்டு அங்கிருந்து போயிடுறாரு. So in his parents' mind, they were thinking that practically he had died anyway. ஸோ பெற்றோர்கள் மனதில் என்ன இருந்துச்சுன்னா, இந்த மகன் நம்மளை விட்டு போயிட்டான், அப்போ அவனும் இறந்து போன மாதிரி தான், அவனும் இல்லை நமக்கு அப்படின்னு நினைச்சாங்க. So then they received another child, Nimai. அதுக்கு அடுத்த குழந்தையை பார்க்குறாங்க, நிமாய். And in order to protect him from that fate, that same fate, taking sannyas, they said, okay, let's not educate him, let's keep him at home. ஸோ இப்போ உடனே அவங்க வந்து யோசிச்சாங்க, சரி போன மகன் வந்து நம்ம படிக்க வச்சனால்தான் வந்து படித்து விஷயங்களை தெரிஞ்சு சன்னியாசம் எடுத்துகிட்டு போயிட்டான், அதே விஷயம் நிமாய்க்கு நடக்கக்கூடாது அப்படின்றனால நம்ம வந்து அவனை படிக்க வைக்காமல் வச்சுக்கலாம்னு நினச்சாங்க. And so because he wasn't educated, he became a very naughty boy. அவர் வந்து எந்த பயிற்சியும் கல்வி சம்பந்தமாக பெறாதனால என்னாச்சு, குறும்புத்தனம் நிறையா வளர்ந்தது. And so Jagannath Mishra had to chastise him like anything. ஸோ ஜெகநாத் மிஸ்ரா அவர் பெரிய அளவு திட்ட வேண்டியது இருந்தது. And so one day a Brahmana appeared in Jagannath Mishra's dream and told him, you know, your son is God, your son is the supreme personality of Godhead. You know, you can't chastise him like this. What are you doing? ஒரு நாள் ஒரு பிராமணர் ஜெகநாத் மிஸ்ராவுடைய கனவுல தோன்றி அவர் சொல்றார், உன்னுடைய மகன் வந்து பகவான் பா, நீ என்ன அவரை போய் இப்படி திட்டிட்டு இருக்க, பகவானை வந்து இந்த அளவுலாம் நீ திட்டக்கூடாது அப்படின்னு சொல்றாரு. And Jagannath Mishra told this Brahmana, he said, okay, maybe he's God, I don't know, but he's my son, I have to discipline him. What can I do? He needs to learn. உடனே ஜெகநாத் மிஸ்ரா சொல்றார், சரிங்க அவர் கடவுளா கூட இருக்கட்டும், ஆனா இப்போ என் பையன் ஆச்சே, என் பையனை நான் தானே திருத்தணும்னா திட்டி தான் ஆகணும், திட்டி தான் திருத்தணும். So Krishna likes this. He likes this relationship. ஸோ கிருஷ்ணர் இந்த உறவு முறையை விரும்புறார். He likes a relationship, an unadulterated relationship, which is not affected by any kind of awe and reverence. எந்த கலப்படமும் இல்லாத, அதாவது இந்த மரியாதை கலந்த மாதிரி கூட இல்லாத அன்ப உறவு முறையை கிருஷ்ணர் எதிர்பார்க்கிறார். Because we see nowadays you have these big people, big businessmen, celebrities, whatever,
They can't have close relationships with people. நீங்க பார்க்கலாம் சமுதாயத்தில் இருக்கக்கூடிய பெரிய பெரிய நபர்கள், பெரிய பெரிய தொழிலதிபர்கள், அவங்களுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா வெளியில இருக்கிற மக்களோட ரொம்ப நெருங்கிய உறவு முறை அவங்களால வளர்த்துக்க முடியாது. Everybody either owes them money or needs money from them. ஒன்று அவங்களுக்கு நிறைய பேர் வந்து பணம் கொடுக்குறவங்களா இருக்கலாம், இல்லைன்னா நிறைய பேர் அவங்க கிட்ட இருந்து பணம் வேணும்னு நினைக்கிறவங்களா இருக்கலாம். So it's difficult. There's some barrier between them and the other person. ஒரு அவருக்கும் இன்னொரு நபருக்கும் ஏதாவது இடையில ஒரு தடை இருந்துட்டே தான் இருக்கும். But for instance, their children, if they have small children, their children don't know anything about their status. ஆனா இப்போ அங்க எதர்ச்சியா ஏதாவது ஒரு சின்ன குழந்தை இருக்குன்னு வச்சுக்குவோம், அந்த குழந்தைக்கு இந்த நபர்னுடைய நிலை என்ன சமுதாயத்துல அப்படின்றது தெரியாது. A little boy, he's not thinking, oh, like, my father is some big guy and I'm going to get some inheritance, maybe he can give me $1 million or something like that. ஒரு சின்ன குழந்தையா இருக்கக்கூடியவன் உடனே எங்க அப்பா சமுதாயத்துல மிகப்பெரிய பணக்காரர், இப்போ வந்து நான் வந்து அவர்கிட்ட கொஞ்சம் பேசினேன்னா அவர் வந்து எனக்கு $1 கோடி கொடுப்பாரு அப்படின்னு சொல்லி அவன் யோசிக்க மாட்டான். He's just thinking, this is my father and I love him very much. அவனை பொறுத்த வரைக்கும் இது என்னுடைய அப்பா, எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். And so therefore the children, the child has a very close relationship with the father because there's no blockage there. அதனால அந்த குழந்தையால தன்னுடைய தந்தையோட ரொம்ப நெருங்கிய உறவு முறையில பழக முடியும். And so Krishna, he keeps his most unalloyed devotees closest to him. ஸோ கிருஷ்ணரும் அதே போலவே தான் தன் மீது யார் எந்த கலப்படமும் இல்லாத பக்தியை கொண்டு பக்தர்களா இருக்காங்களோ அவங்களை தனக்கு நெருக்கமா வச்சுக்கிறார். The devotees in Vrindavan, they don't know anything but Krishna. விருந்தாவனத்தில் கூடிய பக்தர்களுக்கு கிருஷ்ணரை தவிர வேற எதுவுமே தெரியாது. And they don't even know that Krishna is God. ஏன் அவங்களுக்கு கிருஷ்ணர் தான் பகவானுங்கிறதே தெரியாது. They're thinking, here's my dear friend, here's my son, here's my lover. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச நண்பர் இங்க இருக்கார், இல்லை என்னுடைய மகன் இங்க இருக்கார், இல்லை என்னுடைய காதலன் இங்க இருக்கார் அப்படின்னு தான் அவங்களோட எண்ணமே. And they're seeing all these amazing activities that Krishna's performing and they're just saying, wow, Krishna is so amazing. கிருஷ்ணர் ஏதாவது ஒரு அதீத செயலை பண்ணும்பொழுது உடனே பார்க்கறாங்க கிருஷ்ணர் எவ்வளவு அற்புதமானவர் அப்படின்னு. But they love Krishna for who he is. ஆனா கிருஷ்ணர் அவர் என்னவா இருக்கார், யாரா கிருஷ்ணரா இருக்காரோ அது அந்த விஷயத்துக்காக தான் அவர் மீது அன்பு செலுத்துறாங்க. So that's why Krishna, it's stated that he never sets foot outside of Vrindavan. அதனால தான் சொல்லப்படுது கிருஷ்ணர் விருந்தாவனத்துல இருந்து ஒரு அடி கூட எடுத்து வெளில வைக்கிறது இல்லைன்னு. He likes to keep such devotees very close to him. அந்த மாதிரியான பக்தர்களை தனக்கு ரொம்ப நெருக்கமா வச்சுக்கிறதுக்கு அவருக்கு பிடிச்சிருக்கு. And he likes to keep people who have the opposite conception very far away from him. இதுக்கு மாறான எண்ணத்தை யார் கொண்டிருக்காங்களோ அவங்கள தூரமா வச்சிருக்கிறதுக்கு தான் கிருஷ்ணர் விரும்புறார். That's why Krishna makes Shastra in such a way that it bewilders the atheists. அதனால தான் கிருஷ்ணர் சாஸ்திரங்களை நாஸ்திகர்களா இருக்கக்கூடியவங்களை மேலும் குழப்பக்கூடிய மயக்கக்கூடிய விதத்துல கொடுத்திருக்கார். He allows people to believe that he's just a regular person and he has karma and sinful reactions in a material body like this. யார் வந்து கிருஷ்ணருக்கு வந்து பௌதிக உடல் தான் இருக்கு, கர்மா இருக்கு, பாவ விளைவுகள்லாம் கிருஷ்ணர் வந்து சேரும்னு நினைக்கிறாங்களோ அவங்களும் அந்த மாதிரி எண்ணத்தை வளர்த்துக்கிறதுக்கு அனுமதிக்கிறார். He's thinking, okay, these people are envious, let them just go away. இந்த மக்கள் பொறாமையோட இருக்காங்க, சரி இருந்துட்டு போட்டோம், அப்படியே இருந்துட்டு போட்டோம் அவங்க அப்படின்னு விட்டுறாரு. So to the extent that we can give up our envy of Krishna, to that extent Krishna will bring us closer to him. எந்த அளவுக்கு நம்ம கிருஷ்ணர் மீது இருக்கக்கூடிய பொறாமையை குறைத்து கொள்றோமோ அந்த அளவுக்கு நெருக்கமா கிருஷ்ணர் நம்மளே அவர் பக்கத்துல வச்சுக்குவார். And this means giving up any kind of non-devotional activity. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா எந்த விதமான பக்தி அற்ற செயல்கள் என்னெல்லாம் இருக்கோ அது எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து விட்டுறணும். There's a verse in Sri Chaitanya Bhagavatam by Srila Vrindavan Das Thakur. ஸ்ரீல விருந்தாவன் தாஸ் டாக்கூர் ஸ்ரீ சைத்தன்ய பாகவதத்துல ஒரு ஸ்லோகம் சொல்றார். Sri Chaitanya Mahaprabhu was performing his Mahaprakash lila. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு அவருடைய மகாபிரகாஷ லீலையை நிகழ்த்துறார். Which is depicted right here. அந்த மூலையில இருக்கக்கூடிய படம். He was displaying the fact that he was Bhagavan. அவர் நான் பகவான் அப்படின்றத வெளிப்படுத்துறார். To some of his closest devotees. அவருக்கு ரொம்ப நெருக்கமா இருந்த ஒரு சில பக்தர்கள் மத்தியில. And so there was one devotee, Mukunda. அங்க ஒரு பக்தர் முகுந்தா அப்படின்றவர் இருக்கார். And Mukunda, he associated with the Gaudiya Vaishnavas, but he also associated with the Mayavadis, the Shankaras. He also associated with all kinds of people from different philosophies that are opposed to Vaishnavism. அவர் முகுந்தா அப்படின்றவர் கௌடிய வைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்துல வந்துட்டு இருந்த பக்தர்களோடையும் சங்கத்துல இருந்தார். இந்த சம்பிரதாயத்திற்கு மாறான கருத்துக்களை கொண்டிருந்த சங்கரர் இந்த மாதிரி மற்ற சம்பிரதாயத்துல மற்றவங்க கூடயும் தொடர்புல இருந்தார். So Mahaprabhu, he was calling for different devotees to give them benedictions.
மகாபிரபு நிறைய ஒரு பக்தர்களையா கூப்பிட்டு ஒருத்தங்களுக்கும் அவர் வந்து சில வரங்கள் கொடுத்துட்டு இருந்தார். And somebody said, oh, somebody should bring Mukunda. Where's Mukunda? அப்போ உடனே சொன்னாங்க ஒரு சிலர், முகுந்தாவை கூட்டிட்டு வாங்க அப்படின்னு. And Chaitanya Mahaprabhu said, no way, don't bring him. சைத்தன்ய மகாபிரபு உடனே சொன்னார், அவரை கூட்டிட்டு வராதீங்க. And he spoke this verse, Kone dante ternaloy, kone jati mare, o koro jati abeta, na dekhibe more. He said that this Mukunda, he holds grass in his mouth, straw in his teeth, but and in his other hand he holds a stick. அவர் சொல்றார், சைத்தன்ய மகாபிரபு இந்த முகுந்தா இருக்கானே, அவன் தன்னுடைய வாயில ஒரு புல்லு, தர்ப புல்லு மாதிரி வச்சிருக்கான், ஆனா அவனுடைய கையில ஒரு குச்சியும் பிடிச்சிட்டு இருக்கான். And he says, so such a fellow who holds a blade of grass in his mouth and a stick in his hand to beat me, he says he can't see me. Na dekhibe more. வாயில ஒரு பக்கம் தர்பையை வச்சிட்டும் இன்னொரு பக்கம் கையில ஒரு குச்சி எடுத்து அடிக்கிற மாதிரி ஓங்கிட்டும் இருக்கக்கூடிய நபர் என்ன சந்திக்கிறதுக்கு நான் அனுமதிக்க மாட்டேன் அப்படிங்கிறார். So by approaching Shastra through the previous acharyas and hearing their conclusions, we can give up our envy, we can put down the stick. சாஸ்திரங்களை நம்ம இதுக்கு முன்ன இருந்த ஆச்சாரியர்கள் கிட்ட இருந்து கேட்கறதின் மூலியமா நம்மளால நமக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த பொறாமைன்ற குணத்தை கைவிட முடியும். அதன் விளைவா என்ன நடக்குதுன்னா, அந்த கையில இருக்கக்கூடிய குச்சியை நம்ம கீழே விடுறோம். Because the Purvacharyas have given us their perspective, their spiritual perspective on what's going on in Shastra. ஏன்னா முன்னர் இருந்த ஆச்சாரியர்கள் அவங்க நமக்கு விளக்கம் கொடுத்துருக்காங்க தெளிவா, இந்த சாஸ்திரத்துல என்ன போயிட்டு இருக்கு, என்ன விஷயம் அப்படின்றத. And by developing that perspective, we can develop faith in the conclusions of Shastra, because we're seeing it how it is. அந்த ஞானத்தை பெறதன் மூலமா நம்மளால சாஸ்திரத்தின் மீது நம்பிக்கை பெற முடியும். ஏன்னா நம்மளும் கண்கூடா இதுல என்ன நடக்குதுன்றதை பார்க்கறதுனால. Krishna says in Bhagavad Gita, Janma karma chame divyam evam yo veti tattvataha, that we should understand his birth and his activities in truth, tattvataha. கிருஷ்ணர் பகவத்கீதையில சொல்றார், என்னுடைய பிறப்பையும் தோற்றம் செயல்களையும் ஒருத்தங்களும் உள்ளதை உள்ளவாறு புரிஞ்சுக்கணும், தத்வதஹ அப்படிங்கிறார். So with our limited intelligence, with our material conditioning, how can we understand Krishna's truth? நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய குறைபாடுடைய அறிவை கொண்டு நம்மளால எப்படி புரிஞ்சுக்க முடியும் கிருஷ்ணர் யாருன்னு? So the acharyas like Vishwanath Chakravarti Thakur and many others, they've given us their perspective because they actually see things how they are. அதனால தான் விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி டாக்கூரை போன்ற ஆச்சாரியர்கள் எல்லாரும் கிருஷ்ணர் யார் அப்படின்ற அந்த நோக்கத்தை, அந்த பார்வையை வந்து நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க. And the opportunity is there that by hearing from them, that perspective can be bestowed upon us, can be imparted upon us. அவங்க கிட்ட இருந்து கேட்கறதன் மூலமா அதே பார்வை நமக்கும் கிட்டக்கூடிய வாய்ப்பு அவங்க கொடுத்துருக்காங்க. Nashta prayeshva bhadreshu nityam bhagavata sevaya, that by serving the Bhagavats, the pure Vaishnavas, then the inauspicious things within our heart can be completely cleansed. பாகவதர்கள் தூய வைஷ்ணவர்களுக்கு சேவை செய்யறதன் மூலியமா நம்ம ஹிருதயத்தில் இருக்கக்கூடிய களங்கமான அபத்தமான விஷயங்கள் எல்லாம் அங்கிருந்து நீங்கி போகுது. Tadvidhi pranipatena pariprashnena sevaya upadekshanti te jnanam jnaninas tattvadarshinaha, that those who are tattvadarshis, who see things in truth, by serving them and by hearing from them, then we can also similarly know things in truth. யாரெல்லாம் தத்துவதர்ஷிகளா இருக்காங்களோ, அதாவது உள்ளதை உள்ளதவாறு தெரிஞ்சிருக்கிறது மட்டும் இல்லாம கண் கூட பார்க்கறாங்களோ, அவங்க கிட்ட இருந்து கேட்கறதன் மூலமா அவங்களுக்கு நம்ம சேவை பண்றதன் மூலமா நம்மளும் அதே கண்ணோட்டத்தை பெற முடியும். So in this way, janma karma chame divyam evam yo veti tattvataha, if we understand in truth, then tyaktva deham punarjanma naiti mameti sorjana, no more birth, no more death. ஸோ கிருஷ்ணர் தான் சொல்றார், எப்போ ஒருத்தன் என்னுடைய தோற்றத்தையும் செயல்களையும் உள்ளது உள்ளவாறு தத்துவத்தக தெரிஞ்சுக்கிறானோ அப்போ என்ன நடக்குது, அவன் மீண்டும் இந்த பௌதிக உலகத்தில் பிறப்பு இறப்புன்ற சுழற்சிக்குள்ள வரதில்லைங்கிறார். Because this material world is very far away from Krishna. ஏன்னா இந்த பௌதிக உலகமானது கிருஷ்ணரிடத்துல இருந்து ரொம்ப தொலைவில் இருக்கு. This is Martya Loka, it's the world of death. இது மர்த்திய லோகம் அழைக்கப்படுது, இங்கே வெறும் மரணம் தான் இருக்கு. But Krishna's abode is it's Amrita, there's no death, there's no change there. ஆனா கிருஷ்ணனுடைய லோகமானது அமிர்தம்னு சொல்லப்படுது, அங்க எந்த விதமான மரணத்தை பத்தி சொல்றதுக்கு எனக்கு எந்த விதமான மாற்றமுமே கிடையாது. அங்க This is confirmed in Purusha Sukta. Vedahametam Purusham Mahantam Adityavarnam tamasas parastat Tamevam Vidvan Amrita iya bhavati Nanya Panta Vidyate Yanaya. And then it's said that by knowing this knowledge, then
one attains immortality, one attains the abode of deathlessness. ஸோ இப்போ கிருஷ்ணருடைய லோகமானது அமிர்த லோகம் அப்படின்றது புருஷ சூக்தத்திலையும் விளக்கப்படுது. கிருஷ்ணர் சொல்றாரு இந்த லோகத்தை பற்றின வர்ணனையை ஒருத்தன் தெரிஞ்சுக்கிறது மூலியமா அவன் அந்த லோகத்தை வந்து அடையிறான்னு சொல்றாரு. Because one who has this perspective, they don't belong in this material world. They belong with Krishna. It doesn't fit. ஏன் அப்படின்னா யார் ஒருத்தனுக்கு இது தெரிஞ்சிருக்கோ அப்பேற்பட்டவன் இந்த பௌதிக உலகத்துல இருக்கக்கூடிய நபரே கிடையாது. அவனோட இது ஒத்தே போகாது. அவன் ஏற்கனவே ஆன்மீக உலகத்துடைய தொடர்புல தான் இருக்கான். So one should be very serious to associate with the acharyas and associate, especially relevant to the members of ISKCON, to associate with Srila Prabhupada through his Bhagavatam commentary, through his Bhagavad Gita commentaries. ஸோ நம்ம இதில் தெளிவாக இருக்கணும். இதுக்கு எப்படி தெளிவாக இருக்க முடியும் அப்படின்னா எப்போ நம்ம ஸ்ரீல பிரபுபாதருடைய பகவத்கீதை பாகவதம் இந்த மாதிரி புஸ்தகங்கள் அவருடைய பொருளுரையை கேட்கும் பொழுது அவருடைய தொடர்புக்கு நம்ம வரும் பொழுது இது வந்து சாத்தியமாகுது. And in this way we can understand things how they are. We can become Tattvadarshi. ஸோ இந்த விதத்தில் நம்மளும் உள்ளதை உள்ளவாறு விஷயங்களை பார்த்து தெரிஞ்சுக்க முடியும். நம்மளும் தத்துவதர்ஷிகளாக. And then Krishna will allow us back into his abode. ஸோ கிருஷ்ணர் அதன் பிறகு நம்மளே அவருடைய தாமத்திற்கு மீண்டும் அனுமதிப்பார். So if there's any discussion, questions, comments. இதோட நிறைவு பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்விகள் கருத்துக்கள் உபன்யாசம் சம்பந்தமாக இருந்தால் உங்கள் கையை உயர்த்தி கேட்கலாம். யாருக்காவது ஏதாவது கேள்வி இருந்தால் ஏதாவது ஒரு கேள்வி எடுத்துக்கலாம். சில அறிவிப்புகள் இருக்கு. ஸோ பக்தர்கள் எல்லாரும் அமர்ந்து இருக்குமாறு கேட்டுக்கிறோம். சில அறிவிப்புகள் இருக்கு. ஸோ அது வரைக்கும் யாருக்காவது ஏதாவது இன்னும் கேள்வி ஏதாவது இருந்ததுன்னா நீங்கள் கேட்கலாம். சொல்லுங்க. So the question is, in the summary of the chapter we read, Vasudeva and Nanda Maharaj, they are brothers. So how to understand this? One is a Kshatriya background, one is Vaishya background. So how to understand? Well, it's a good question. There is a description. Yeah. Their father married to one Kshatriya girl. Maybe you can say and tell it. ஸோ கேள்வி என்ன அப்படின்னா இங்கே வந்து சுருக்கத்தில் நம்ம பார்த்தோம் நந்த மகாராஜரும் வசுதேவரும் சகோதரர்கள்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. எப்படின்னு கேள்வி கேட்டாங்க. ஆக்சுவலாக பதில் என்னென்னா நம்ம பாகவதத்தில் ஒரு பொருளில் வருதுன்னு நினைக்கிறேன். பிரபுபாத் சொல்கிறாரு என்ன அப்படின்னா நந்த மகாராஜர் வசுதேவர் ரெண்டு பேருக்கும் ஒரே தந்தை தான், தாய் தான் ரெண்டு பேர். ஸோ அவர் வந்து ஒருத்தவங்க வந்து க்ஷத்ரிய பெண்ணை திருமணம் பண்ணிக்கிட்டாங்க. ஸோ அவர் வந்து க்ஷத்ரிய பின்னணியில் வந்தார். இன்னொருத்தவங்க வந்து வைஷ்ய பெண்மணி அவர் திருமணம் பண்ணிக்கிட்டார். ஸோ தந்தை ஒருத்தர் தான், தாய் ரெண்டு பேர். அந்த விதத்தில் அவங்க சகோதரர்கள்னு பிரபுபாதர் விளக்குறாரு. ஸோ வேற ஏதாவது கேள்விகள் இருக்காது? So would you like to share some of your experience, how you met devotees, how you became? Okay. Shortly. Okay, so briefly how I met devotees. So I grew up in America. ஸோ அவர்கிட்ட என்ன கேள்வி கேட்டோன்னா, சரி நீங்கள் எப்படி கிருஷ்ண பக்திக்கு வந்தீங்க, எப்படி பக்தர்களை சந்திச்சு எப்படி உங்கள் வாழ்க்கை மாறினது அப்படின்னு. ஸோ அவர் சொல்கிறார், நான் வந்து அமெரிக்கா நாட்டில் வளர்ந்தேன். And in America there's many devotees there. அங்கே நிறையா பக்தர்கள் இருக்காங்க. And when I was in high school, I was about 15 years old. Somehow or other I'd read Bhagavad Gita. Not Srila Prabhupada's Bhagavad Gita, but some other Bhagavad Gita. எனக்கு ஒரு 15 வயது இருக்கும். அந்த சமயத்தில் நான் வந்து பகவத்கீதையை படித்தேன். அது பிரபுபாதருடைய பகவத்கீதை கிடையாது, வேற யாரோ ஒருத்தவங்க கொடுத்த பகவத்கீதை. So I didn't understand practically anything. அதிலிருந்து நடைமுறை ரீதியாக நான் எதுவுமே உண்மையில சொல்லணும்னா புரிஞ்சுக்கல. But somehow I became interested. ஆனால் எனக்கு ஆர்வம் எப்படியோ இருந்தது. And so I had some conception of,
Brahman or whatever. And eventually I got Srila Prabhupada's books. எனக்கு அப்படி படிச்சிருந்தனால பிரம்மன் இது அதுன்னு சில விஷயங்கள் தெரிஞ்சு வச்சிருந்தேன். அதன் பிறகு ஒரு நாள் எனக்கு பிரபுபாதருடைய புத்தகம் கிடைத்தது. But because I was a very staunch atheist, I never read them. ஆனா நான் ரொம்ப திடமான நாத்திகனா இருந்தனால அந்த புத்தகத்தை திறந்து படிக்கல. And so then after I graduated high school at 18 years old, I had a lot of questions about life because I had to decide what I wanted to do for the rest of my life. எனக்கு 18 வயது ஆச்சு. என்னுடைய பள்ளி கல்வியை நான் முடிச்ச பிறகு நிறைய கேள்விகள் இருந்தது. ஸோ வாழ்க்கையில் என்ன பண்ண போகிறோம், வாழ்க்கைனா என்ன, அது தெரிஞ்சதுன்னா அது கேட்டுறாரு போல நம்ம வாழ்க்கை இதுக்கப்புறம் தீர்மானிக்கணும் அப்படின்னு. And so somehow or other Krishna inspired me to go to the ISKCON temple in the city where I was living. ஸோ எப்படியோ கிருஷ்ணர் எனக்கு வந்து ஊக்கத்தை கொடுத்தார். நான் இருந்த நகரத்தில் இருக்கக்கூடிய இஸ்கான் மையத்திற்கு செல்ல வச்சார். And so I went there and I met one very senior brahmachari whose name is Balaram Prabhu. நான் அங்கே போனப்போ அங்கே ஒரு மூத்த பக்தர் பலராம் பிரபுன்னு இருந்தார். அவரை சந்தித்தேன். And he preached to me a little bit. அவர் எனக்கு ஓரளவு பிரச்சாரம் செய்தார். I was very impressed with him and I was very impressed with the other brahmacharis because I felt that wow, here are people who are actually following something. ஸோ நான் அவரை பார்த்தோன்னையும் மற்ற பக்தர்களை பார்த்தோன்னையும் இவங்கெல்லாம் இதெல்லாம் பின்பற்றுறாங்க போல அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப வசீகரிக்கப்பட்டேன். My experience, I wasn't raised Christian, but my experience just seeing Christianity in America was that the Bible speaks about so many moral principles that practically no Christians follow at all. நான் ஒரு கிறிஸ்துவ பின்னணியில் வளர்க்கப்பட்டவன். ஆனால் விஷயம் என்ன அப்படின்னா பைபிளில் நம்ம பார்க்கலாம் நிறைய ஒரு தர்ம கொள்கைகள் வந்து நிறைய விளக்கப்பட்டிருக்கு. ஆனால் யார் கிறிஸ்துவ பின்னணியில் வராங்களோ அவங்க யாருமே அதை பின்பற்றாமல் இருந்தாங்க. So I was impressed to see people actually following their philosophy. அதனால் நான் I was impressed to see people actually following. ஸோ ஆனால் நான் கோயிலுக்கு வந்தப்போ இங்கே இவங்க கொள்கைகளை பின்பற்றதை பார்த்தோன்னா நான் வந்து ஈர்க்கப்பட்டேன். And so I kept associating with the devotees and gradually they invited me to stay the weekend in the temple. நான் தொடர்ந்து பக்தர்களோட சங்கத்துக்கு வந்துட்டு இருந்து அதுக்கப்புறம் வார இறுதிகளை நான் வந்து அங்கே தங்க ஆரம்பித்தேன். And so I sometimes I would stay the weekend 2-3 days and then I would go back home on Monday. 2-3 நாட்கள் வார இறுதியில் நான் வந்து அங்கே தங்கியிருப்பேன். அதுக்கப்புறம் திங்கக்கிழமை வீட்டுக்கு போவேன். அந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருந்தேன். And then eventually I realized that throughout the whole week I was just wishing that I was back at the temple. அதுக்கப்புறம் நான் உணர்ந்தேன் இந்த மாதிரி வாரம் முழுவதும் கோயிலே இருக்கணும்ன்றது தான் எனக்கு விருப்பமா இருக்கு அப்படின்றத. So then eventually I just said okay, may as well go full time. ஸோ அதுக்கப்புறம் நான் முடிவு பண்ணேன் சரி முழு நேரமாக சேர்ந்து சேவை பண்ணலாம். And that was almost 4 years ago. 4 வருஷத்துக்கு முன்னாடி அது. So Hare Krishna. Hare Krishna. Okay,